श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। पौड़ी इति मखसुर दैत मारे दुर्गा आया। 14 लोका राणी सिंह नचाया। मारे वीर जटाणी दल विच अगले। मंगण नाही पानी दली हंगार कै। जल करी समाए पठानी सुन कै राग नूं। रतु दी हड़वाणी चले बीर खेत। पीता फुल अयाणी घूमन सूर में। रतु दे हड़वाणी चले बीर खेत। पीता फुल अयाणी घूमन सूर में। पौड़ी इति मैं खासुर दैत मारे दुर्गा आया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार सन्मान योग गुरु रूप खालसा साध संगत जीओ। साहिबे कमाल साहिबे जमाल पीरान पीर मीरान मीर सरवरे कायनात कुल आलम दे सुल्तान राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान दे समर्थ साहिब। तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हसूरी विखे शिशोभत हो के धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे दर्शन दीदार करदियां होया अपने जन्मां जन्मांतरां दे पाप कर्मां दी मैल निवृत्त कर रहे। गुरु दे दीदार दी गुरु दे दर्शन दी एहो ही महिमा है। ओदे दीदार करदियां इवें जन्मां जन्मांतरां दी मैल निवृत्त हो जांदी है। जिवें सूरज दे मत्थे लग्गियां अंधेरा निवृत्त हो जांदा है। होवै सिफत खसम दी नूर अरसहो कुरसहो झट्टीऐ। तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कट्टीऐ। रामकली की वार राय बलवान तीजी वार। आप संगतां आप जी वल्लों निवाजे हुए प्रबंधकां वल्लों हुक्म होया सी साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहिब दशमेश पिता जी दी ओ पवित्र रचना जिसका नाम गुरु जी ने वार श्री भगवती जी की लिखिया है। ते आम तौर ते असी इस वार नूं चंडी दी वार कहंदे, क्योंकि इस रचना विच बहुती वारी चंडी शब्द वर्णन कीता होया मिलदा है। बेशक ये वार ते उस महान इस्त्री दी है, उस नेक सीरत अते सूरत वाली इस्त्री दी है जिसने भगवंत दी इन्नी आराधना की, इतना नाम ध्याया, इतनी कालना की काली कि बहुते लोग उन्होंने भगवान ही समझन लग पे। उंज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ने ये विचार दिता है कि जदों कोई मनुख प्रभु का ध्यान करता है, प्रभु की सेवा करता है, ओदी एडी वड्डी वड्याई हो जाए जितनी वड्डी वाहिगुरु की वड्याई।
ਉਹਦਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਤਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੁੰਦਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਜੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਐਸੀ ਸੋਭਾ ਜਨੈ ਕੀ ਜੇਵਡ ਹਰ ਪ੍ਰਤਾਪੈ, ਸਭ ਅੰਤਰ ਜਨ ਵਰਤਾਇਆ ਹਰ ਜਨ ਤੇ ਜਪੈ। ਮਾਰੂ ਕੀ ਵਾਡਖ ਨੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਮਹਾਨਤਾ, ਇਤਨਾ ਬਲ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਲੋਕ ਅਬਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਅਬਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਰਬਲ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਲ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਬਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਲ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ, ਸ਼ੂਰਬੀਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਪ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੀ ਇਹ ਸੋਚਣੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੇ ਸਿਖਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਅਬਲਾ ਨਹੀਂ, ਦੁਬਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਬਲਾ ਹੈ, ਬਲ ਦੇ ਸਮੇਤ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤਨੀ ਮਹਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਰਵਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਮਝ ਗੋਚਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪਾਠ, ਇਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਆਲੋਪ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਵਸੇ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਉੱਪਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਹਾਂ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਦਨ ਖੇਤ ਵਿਹਾਣੀ ਮਹਿ ਖੇ ਦੈਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਸਰ ਦੈਂਤ। ਜੋ ਰਾਜੇ ਸੁੰਭ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੀ ਸ਼ੂਰਬੀਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਓ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਚੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੂਝ ਗਿਆ। ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਕੰਡ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਜੇਤੂਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੇਡੀਓ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਅਖਬਾਰ तीनों कलयुग के अवतार। क्यों पुराने समय के अवतार तां होर सन। लोग सवेरे उठ के गुरु नानक देव जी महाराज जी का दर्शन करते सन, पाठ करते सन, पर अजकल सवेरे उठदियां पहला अखबार का दर्शन करो, फिर रेडियो लगा दो, टीवी देख लो। इसलिए अज दे मौजूदा समय अंदर खास तौर पर सियासी लोगों लिए रेडियो, टीवी ते अखबार तीनों कलयुग के अवतार, इन्हां साधनां नूं वरत के जेतुआं दी महानता लोगां दे सामने रखी जाती है। शिकस्त खाण वालियां दी बात लोग बहुत घट करते ने। मैदाने जंग अंदर भावें भगवान रामचंद्र जी की जित हुई है, उन्हां दी जित दे डंके भी वजदे ने। रावण नूं हर साल जलाया जाता है उहदे कर्मां दे कारण, पर जिहड़ी शूरबीर दी तारीफ गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी रचना दसम ग्रंथ विच कीती है, उथे रावण दी बहादरी, शूरबीरता दी दाद दिती गई है। दशमेश पिता जी दे दरबारी कवियां विचों एक शायर हिरदा राम जी ने हनुमान नाटक विच रावण दी शूरबीरता दी
ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਇੱਲਾਂ, ਕਾਂ, ਕੁੱਤੇ, ਗਿੱਦੜ ਉਹਨੂੰ ਝੁਰਮਟ ਪਾਈ ਖਲੋਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਮਾਸ ਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਨੋਚਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਭਿਆਨਕ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਵਣ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੂਰਬੀਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਓ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਜੰਬਕ ਗਿਲਜਨ ਸੋ ਕਹਿਓ ਰਾਮਨ, ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣ ਲਿਹੋ ਰੇ ਭਈਓ। ਭਰਾਓ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕਰ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਕੀ ਅਰਜ਼ੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੀ ਤਰਫ ਅਗਾਂਹ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਾਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੋਚ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਉਸ ਸ਼ੂਰਬੀਰਤਾ ਨੂੰ ਲਾਜ ਨਾ ਲਾ ਦੇਣੀ। ਮੇਰੇ ਮਾਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਰਾਮ ਕੀ ओर ਨਿਸ਼ੰਕ ਉੜੋ, ਪਰ ਭੂਲ ਕੇ ਲੰਕ ਕੀ ओर ਨਾ ਜਾਈਓ। ਮੇਰੇ ਮਾਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਮ ਦੀ ਤਰਫ ਤੇ ਉੱਡਣਾ, ਮਗਰ ਲੰਕਾ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਾਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਉੱਡਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛਾ ਨਾ ਲੈ ਜਾਇਓ। ਪਿਆਲਾ ਖੋ ਸ੍ਰੀਮਾਨ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ੂਰਬੀਰਤਾ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ੂਰਬੀਰ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੋਨਾਂ ਬਾਜ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੋਨਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਬੰਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹਾਸਲ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੰਘ ਜੂਝ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਸ੍ਰੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਰਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਜਜ਼ਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਲੇ ਜਹਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਕ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਧੇਕ ਉੱਚਾ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੈਯਦ ਮੁਹੰਮਦ ਲਤੀਫ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਕਨਿੰਗਮ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਮਗਰ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਏ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਕਹੋ ਤਾਂ ਉਮਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਹੋ ਤਾਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਵੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਖਾਸ਼ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਹ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਹਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਲਾਲ ਨਾ ਜੰਮਿਆ ਮਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਮੋੜੇ ਇਹਦੀ ਵਾਗ, ਕੋਈ ਨਾ ਜੰਮਿਆ ਮਾਂਦਰੂ, ਜੋ ਕੀਲੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਵਾਗ ਮੋੜਨ ਵਾਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਲਾਲ ਮਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮਾਂਦਰੀ ਮੰਤਰ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਲਾਲ ਨਾ ਜੰਮਿਆ ਮਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਮੋੜੇ ਇਹਦੀ ਵਾਗ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਜੰਮਿਆ ਮਾਂਦਰੂ, ਜੋ ਕੀਲੇ ਇਹਦੇ ਨਾਗ। ਸ਼ੂਰਬੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਾਂ ਦੀ ਤਸ਼ਬੀਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮਨਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਨਾਗਾਂ ਵਾਂਗ ਫੁੰਕਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੂਰਬੀਰਤਾ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ
ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਯੋਗੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕੇ। ਚੱਲ ਲੱਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਲ ਲਵੇ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਏ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੱਕ ਚਾਹ ਦੀ ਪਿਆਲੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਾਗ ਅਜੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਟਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਖਾਸ਼ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੰਗੋ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਤੋ ਸਹਿਕਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਆ ਦੁਨੀਆ ਚਾਹੀਦੀ ਏ ਨਾ ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਚਾਹੀਦੀ ਏ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਕਰੋ ਉਂਗਲ ਪਕੜ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆਇਆ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੁਖਸਤ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਜਦੋਂ ਆਵਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਪਿਆਰ ਲੱਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੋ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸ਼ੂਰਬੀਰ ਦੇ ਬਾਸੂਆਂ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਜੂਝ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆ, ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਖਾਸਰ ਦੈਂਤ ਵੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੂਝ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗੀ ਏ ਬੜੇ ਵਿਦਣ ਬੜੀ ਦੁੱਖਾਂ ਭਰਪੂਰ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿ ਦੈਨ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਬੜੀ ਦੁੱਖਾਂ ਭਰਪੂਰ ਇਹ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰ ਰਹੀ ਏ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਪੌੜੀ ਇਤੀ ਮੈਂ ਖਾਂਸਰ ਦੈਂਤ ਮਾਰੇ ਦੁਰਗਾ ਆਇਆ। ਇਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਚਰਿਤ੍ਰੋ ਪਖਿਆਨੇ ਤ੍ਰਿਆ ਚਰਿਤਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪੂ ਸੰਵਾਦੇ 405 ਚਰਿਤ੍ਰ ਸਮਾਪਤ ਮਸਤ ਸੋ ਮਸਤ। ਇਤੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਇਤੀ ਮੈਂ ਖਾਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਖਾਸਰ ਦੈਂਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਖਾਸਰ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਖਾਸਰ ਦੈਂਤ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੁਰਗਾ ਨੇ ਆ ਕੇ। ਔਰ ਦੁਰਗਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਆਗਾਂ ਆਈਏ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੈਂਤ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖਾਸਰ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਾਤ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਿਆਰ ਲੱਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। 75 ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖਾਨ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਿਟਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਿਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਦਲੀਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭੇਡਾਂ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਛਤਰੇ ਤੇ ਛਤਰੀਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਪਿਆਰ ਲੱਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਜੇ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਨੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਾਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਾਜਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਥ ਤੇ ਦੁਗਣਾ ਤੇ ਚੌਗਣਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਲੱਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੋ ਇਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਇਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਖਾਸਰ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਦੁਰਗਾ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਹੋਰ ਦੈਂਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ। 14 ਲੋਕਾ ਰਾਣੀ ਸਿੰਘ ਨਚਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੇਤੂ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਦੇਸ਼ ਮੁਲਕ ਆਪਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਰਗਾ ਨੇ ਵੀ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। 14 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਚਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਮਾਰੇ ਹਲ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਟਾਣੀ ਜਟਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਾਰਬਤੀ ਦੇਵੀ ਨੇ ਮਾਰੇ ਵੀਰ ਜਟਾਣੀ ਰਣ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ। ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰਨਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮਾਰੇ ਵੀਰ ਜਟਾਣੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਦੇ ਦਲਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਰਬੀਰ ਨੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਾਰਬਤੀ ਦੇਵੀ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮਾਰੇ ਵੀਰ ਜਟਾਣੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ।
ਮੰਗਣ ਨਾਹੀ ਪਾਣੀ ਦਲੀ ਹੰਗਾਰ ਕਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਭਿਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਜਿਵੇਂ ਖੰਗੂਰੇ ਮਾਰੀ ਦੇ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਖੰਗ ਖੰਗ ਕੇ ਸ਼ੂਰਬੀਰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੰਗਣ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਂਦੀ ਏ, ਜਿਵੇਂ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਰੁਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਵੇਂ ਖੰਗ ਖੰਗ ਕੇ ਸ਼ੂਰਬੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਾਨਾਂ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਦਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ੂਰਬੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਖੀਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਖੰਗ ਖੰਗ ਕੇ ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਨਾਂ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਜਲ ਕਰੀ ਸਮਾਏ ਪਠਾਣੀ ਸੁਣ ਕੈ ਰਾਗ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਧਰਤੀ ਲੇਟ ਗਏ ਨੇ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੇਟ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਠਾਣਾ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਜੰਗ ਦਾ ਰਾਗ ਸੁਣ ਕੇ ਮਸਤੀ ਚਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਸ਼ੂਰਬੀਰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਤੂ ਦੀ ਹੜਵਾਣੀ ਚੱਲੇ ਵੀਰ ਖੇਤ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੂਨ ਦੇ ਹੜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਾਂਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੂਨ ਦੇ ਹੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਤੂ ਦੇ ਹੜਵਾਣੀ ਚੱਲੀ ਵੀਰ ਖੇਤ, ਸ਼ੂਰਬੀਰਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਹੜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਹਿ ਤੁਰੀਆਂ ਨੇ। ਪੀਤਾ ਫੁੱਲ ਇਆਣੀ ਘੁੰਮਣ ਸੂਰਮੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ੂਰਬੀਰ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਖਮ ਖਾ ਖਾ ਕੇ, ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਮਲ ਖਾਦਾ ਹੋਵੇ। ਪੀਤਾ ਫੁੱਲ ਇਆਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੀਤਾ ਫੁੱਲ ਇਆਣੀ, ਇਆਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਣਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਘੁੱਟ ਪੀਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਥ ਰਤਨ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹਦਾ ਜੋ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣ ਆਦਮੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋੜ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤਾ ਫੁੱਲ ਇਆਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋੜ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਏ, ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੂਰਬੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਾਰ ਸਿਰ ਦੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਪੌੜੀ ਹੋਈ ਅਲੋਪ ਭਵਾਨੀ ਦੇਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੈਂ ਖਾਸਰ ਦਾਨਤ ਕਰਕੇ ਭਵਾਨੀ ਆਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਤਾਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਓਲੇ ਹੋ ਗਈ। ਈਸ਼ਰ ਦੀ ਬਰਦਾਨੀ ਹੋਈ ਜਿਤ ਦਿਨ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ੂਰਬੀਰ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਚਨ ਧੂਮ ਇੱਕ ਦੈਂਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਧੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਦਾ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲੇ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਟ ਲਟ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਬਲਤੀਆਂ ਹੋਣ ਔਰ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਚਨ ਧੂਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਈਸ਼ਰ ਦੀ ਵਰਦਾਨੀ ਹੋਈ ਜਿਤ ਦਿਨ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਵਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਲੋਚਨ ਧੂਮ ਨੂੰ। ਸੋਭਨ ਸੁੰਭ ਗਮਾਨੀ ਸਭ ਜਨਮੇ ਸੂਰਮੇ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁੰਭ ਤੇ ਨਿਸੁੰਭ ਅਭਿਮਾਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੂਰਬੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਜਨਮੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਇੰਦਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤਕੀ ਜਿਤਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਦਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤਕੀ ਜਿਤਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਇੰਦਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਵਰਗਾਪੁਰੀ ਨੂੰ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਵਰਗਾਪੁਰੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ, ਇੰਦਰਪੁਰੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਇੰਦਰਪੁਰੀ ਨੂੰ, ਇੰਦਰਪੁਰੀ ਤੇ ਧਾਵਣਾ ਵੜ ਜੋਧੀ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਸ਼ੂਰਬੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ ਹੈ, ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਦਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਵਰਗਾਪੁਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਂਝ ਪਲੇਟਾ ਪਾਖੜਾ ਭੇੜ ਸੰਦਾ ਸਾਜ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੂਰਬੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝ ਪਟੇਲਾ ਸੰਜੋਆਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਵਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਬਖਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇੜ ਸੰਦਾ ਸਾਜ ਬਣਾਇਆ। ਭੇੜ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦਾ ਸਾਜੋ ਸਾਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਖਤਰ ਪਹਿਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਰਾ ਪਹਿਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਜੋ ਪਹਿਨਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜੁਮੇ ਕਟਕ ਅਸ਼ੋਹਣੀ ਅਸਮਾਨ ਗਰਦੀ ਛਾਇਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੁਮੇ ਕਟਕ ਅਸ਼ੋਹਣੀ, ਅਸ਼ੋਹਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 18 ਕਸ਼ੂਹਣੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜੂਝ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਇੱਕੇ ਘਰਾਣੇ ਇੱਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਪਰ ਅਸ਼ੂਹਣੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। 21,870 ਹਾਥੀ, 21,870 ਰਥ, 65,806 ਸਿਰਫ ਘੋੜੇ, 10,09,350 ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚੌੜੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਸ਼ੂਹਣੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਲਾਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਫੌਜ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ 21,870 ਹਾਥੀ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ, 21,870 ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਥ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 65,000 ਤੇ 610 ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ 10,09,350 ਸ਼ੂਰਬੀਰ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਸ਼ੂਹਣੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ 18 ਕਸ਼ੂਹਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੰਖੇਪ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੁਮੇ ਕਟਕ ਕਸ਼ੂਹਣੀ, ਕਟਕ ਕਈ ਸ਼ੂਹਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁਮੇ ਚੱਲ ਪਈਆਂ, ਤੁਰ ਪਈਆਂ। ਹੋਰ ਸੰਭਨ ਸੰਭ ਸਦਾਇਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਗਰਦੀ ਛਾਇਆ। ਜਿਸ ਫੌਜ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਗਰਦ ਛਾ ਗਈ, ਘਟਾ ਮਿੱਟੀ ਛਾ ਗਿਆ, ਅੰਧੇਰਾ ਹੀ ਅੰਧੇਰਾ, ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਅੰਧੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨੀ ਫੌਜ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਰੋਹ ਸੰਭਨ ਸੰਭ ਸਦਾਇਆ, ਤੇ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੰਭ ਤੇ ਨਿਸੁੰਭ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਪੌੜੀ ਸੰਭਨ ਸੰਭ ਅਲਾਏ ਵੜ ਜੋਦੀ ਸੰਗਰਵਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੁੰਭ ਨਿਸੁੰਭ ਅਲਾਇਆ ਵੜ ਜੋਦੀ ਸੰਗਰਵਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੂਰਬੀਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਧੌਂਸੇ ਵਜਾਏ, ਤੇ ਸੁੰਭ ਤੇ ਨਿਸੁੰਭ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੂਰਬੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਬੁਲਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਉੱਪਰ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਪਤਾਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਮਾਈ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੈ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਲਾਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰੀਆ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਨੂੰ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾ ਸਨ, ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਲਖਪਤ ਰਾਏ, ਪਿਆਰ ਲਾਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਲਾਨੌਰ ਦੇ ਇਹ ਵਸਨੀਕ ਸਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਕਲਾਨੌਰ ਦੇ ਇਹ ਜੰਮਪਲ ਸਨ ਔਰ ਖੱਤਰੀ ਸਨ। ਮਗਰ ਜ਼ਿਕਰੀਆ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਏਮਨਾਬਾਦ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਰ ਵਾਣੀ ਫਿਰ ਗਈ ਕੋਇਰ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾਏ, ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਅਸ਼ਪਦੀਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਬਾਬਰ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ ਸਿਰ ਸੋਹਣ ਪਟਿਆ ਮੰਗੀ ਪਾਏ ਸੰਧੂਰ, ਸੇ ਸਿਰ ਕਾਤੀ ਮੁਨੀਅਨ ਗਲ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਧੂੜ, ਮਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਬਹਿਣ ਨਾ ਮਿਲਨ ਹਦੂਰ, ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਅਸ਼ਪਦੀਆ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾਇਬ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ
ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰੀਆ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਜੇ ਨਿਵਾਜੇ ਭਾਈ ਨਿਬਾਹੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਘੋੜੇ